Next topic is voltage standing wave ratio. Standing wave ratio is defined as the ratio of magnitude of maximum voltage or current to the minimum voltage or current on a transmission line. It is denoted as S. Generally, S equal to modulus of V max divided by modulus of V minima or modulus of I max divided by modulus of I minima. The V maxங்கிறது என்னன்னா maximum voltage எப்போ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்சிடென்ட் வோல்டேஜும் ரிஃப்ளெக்டட் வோல்டேஜும் இன்ஃபேஸாக இருந்தால் மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் கிடைக்கும். வி மினிமாங்கிறது மினிமம் வோல்டேஜ் எப்போ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்சிடென்ட் வோல்டேஜும் ரிஃப்ளெக்டட் வோல்டேஜும் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸாக இருந்ததுன்னா மினிமம் வோல்டேஜ் கிடைக்கும். சரிங்களா? இப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் வி ப்ளஸ் that is substitute V max and V minima value in S, then S equal to modulus of V plus modulus of V minus divided by modulus of V plus minus modulus of V minus. Take V plus outside, then you will get S equal to modulus of V plus into 1 plus V minus by V plus whole divided by V plus into 1 plus V minus divided by V plus. Here reflection coefficient K equal to reflected voltage divided by incident voltage, that is V minus by V plus இங்கிறது K. So replace this V minus by V plus K போட்டுக்கோங்க. Therefore VSWR S equal to 1 plus modulus of K divided by 1 minus modulus of K. K ஓட minimum values வந்து 0. K 0னா S equal to 1 வரும். K ஓட maximum values வந்து 1. If K equal to 1 இருந்ததுன்னா S equal to infinity. So the minimum value of S is 1 and the maximum value of S is infinity. Next write the K value in terms of S. அது cross multiply பண்ணிவிட்டு காமனாக K எடுத்திங்கன்னா you will get modulus of K equal to S minus 1 divided by S plus 1. Next topic is input impedance for dissipation less line. General solution of transmission line உங்களுக்கு தெரியும். V equal to VR into cos h gamma L plus IR Z naught into sin h gamma L. I equal to IR into cos h gamma L plus VR by Z naught into sin h gamma L. For dissipation less line, இங்கே input impedance of dissipation less line கேட்டிருக்கனால dissipation condition வந்து R equal to 0, G equal to 0, R, G 0 ஆயிருந்தா Z naught equal to purely resistive. Let take is Z naught equal to R naught and gamma equal to alpha plus J beta. For dissipation less line, alpha is 0, therefore gamma equal to J beta. Substitute gamma J beta in the above equation, then you will get V equal to VR into cos beta L plus J IR R naught sin beta L. Similarly, current I equal to IR into cos beta L plus J VR by R naught into sin beta L. Input impedance formula Z in equal to V in divided by I in. So input voltage and input current வந்து substitute பண்ணுங்க. After substituting you will get, that is simplify. என்ன இருக்குன்னா take IR வந்து numerator எடுங்க, denominator IR வெளியே எடுத்துருங்க. வெளியே எடுத்துட்டு simplify பண்ணுங்க. You will get ZS equal to R naught into ZR plus J tan beta L divided by R naught plus J ZR tan beta L. This is the input impedance of dissipation less line. Open and short circuit dissipation less line. இப்போ input impedance நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Input impedance of dissipation less line ZS equal to R naught into ZR plus J R naught tan beta L divided by R naught plus J ZR tan beta L. இதே ஷார்ட் சர்க்யூட் லைனாக இருந்தால் என்னோட இம்பிடன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஸோ ஷார்ட் சர்க்யூட் லைனில் இசட்ஆர் லோட் இம்பிடன்ஸ் இஸ் 0. ஸோ இசட்ஆர் டேரெக்டாக 0ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். யூ கெட் இசட்எஸ்சி ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் இன்ட்டு ஜே ஆர் நாட் டேன் பீட்டா எல் டிவைட் பை ஆர் நாட் ஒன்று கேன்சல். ஸோ ஃபைனலி யூ கெட் ஜே ஆர் நாட் டேன் பீட்டா எல். சிமிலர்லி ஃபார் ஓப்பன் சர்க்யூட் இசட்ஆர் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி. ஸோ இசட்ஆர் இன்ஃபினிட் டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது. ஸோ லெட் டேக் இசட்ஆர் அவுட் சைட் வெளியே எடுத்துருங்க. நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் எடுத்துகிட்டு again you substitute ZR values, then you will get ZOC equal to J R naught cot beta L. Next step என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா put beta equal to 2 pi by lambda and substitute L equal to 0, L equal to lambda by 4, L equal to lambda by 2, 3 lambda by 4 and lambda ன்ட்டு ஒவ்வொரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு எல்லுக்கும் அதனோட ZSC ZOC வேல்யூஸ் என்னங்கிறத கால்குலேட் பண்ணோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பீட்டா ஈக்குவல் 2 by lambda சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ZSC equal to J R naught tan beta L. இப்போ ZSC by R நாட்டுங்கிறது என்னென்னா நார்மலைஸ்ட் இம்பிடன்ஸ். ஸோ நார்மல் ஷார்ட் சர்க்யூட் இம்பிடன்ஸ் ZSC by R naught equal to J tan beta L. Now substitute beta equal to by lambda, then J tan of 2 pi L divided by lambda. If L equal to 0, so L equal to 0 ன்னு போட்டிங்கன்னா tan 0 0. இப்போ ZSC by R naught is 0. If L equal to lambda by 4, L equal to lambda by 4 போட்டிங்கன்னா tan L வந்து lambda by 4, lambda cancel, pi by tan 90 degree is infinitive. So again Z
இது வந்து 0 இன்ஃபினிட்டி 0 இன்ஃபினிட்டி மாறி மாறி வரும். ஸோ இதுதான் இங்கே கிராஃப் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட் வந்து L = 0ல் யுவர் ZSE/R0 இஸ் 0. நெக்ஸ்ட் வந்து L = λ/4ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டியில் போயிடும். தட் இஸ் 90 டிகிரி. எகெயின் tan 91 டிகிரின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவில் வரும். ஸோ அதனால தான் நெகட்டிவில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு 0 வந்துட்டு எகெயின் பாசிட்டிவ் போகுது. சிமிலர்லி ஓப்பன் சர்க்யூட் லைனுக்கும் ஏன்னா ZOC/R0 கண்டுபிடிக்கணும். L = 0 λ/4 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ் ஒன். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட் டேக் ஒன் ஷார்ட் சர்க்யூட் லைன். ஷார்ட் சர்க்யூட் லைனில் த லென்த் ஆஃப் த லைன் இஸ் 0 to λ/4 இருந்ததுன்னா அதனோட ரியாக்டன்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து பாசிட்டிவ். தட் மீன்ஸ் ஷார்ட் சர்க்யூட் லைன் வந்து லெஸ் தென் λ/4 இருக்கும்போது தட் லைன் ஆக்ட் as a இண்டக்டன்ஸ். அதே லைன் வந்து λ/4 λ/2 இருக்கும்போது தட் லைன் ஆக்ட் as a கெப்பாசிட்டன்ஸ் பிகாஸ் அதோட இம்பிடன்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து நெகட்டிவில் இருக்கும். சிமிலர்லி ஓப்பன் சர்க்யூட் லைன் எடுத்துக்கோங்க. ஓப்பன் சர்க்யூட் லைனில் த லென்த் ஆஃப் த லைன் இஸ் 0 to λ/4 ஆகுதுன்னா அதனுடைய ரியாக்டன்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து நெகட்டிவில் இருக்குது. ஸோ தட் மீன்ஸ் ஓப்பன் சர்க்யூட் லைன் ஆக்ட் as a capacitance when the length of the line is 0 to λ/4. சப்போஸ் அதே லென்த் வந்து λ/4 to λ/2 ஆகுதுன்னா that line act as a inductance. that is the meaning of this. ஏன் இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் ஓப்பன் சர்க்யூட் இருக்கும்போது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் லென்த்தை பொறுத்து அது இண்டக்டன்ஸாக ஆக்ட் ஆகலாம், கெப்பாசிட்டன்ஸாகவும் ஆக்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் பவர் அண்ட் இம்பிடன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் ஆன் எ லைன். ஜென்ரலாக ஆர் மேக்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் மேக்ஸிமம் எங்கே இருக்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் மேக்ஸிமம் இருக்கணும், கரண்ட் மினிமம் இருந்தால் அந்த பாயிண்டில் வந்து மேக்ஸிமம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இப்போ V மேக்ஸ் எப்போ இருக்கும்? V ப்ளஸ் V மைனஸ் தட் இஸ் இன்சிடென்ட் வோல்டேஜ் ரிஃப்ளெக்டட் வோல்டேஜும் ஆட் ஆகும்போது V ப்ளஸ் இருக்கும். I மினிமம் எப்போ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சிடென்ட் கரண்ட்டு ரிஃப்ளெக்ட் கரண்ட் செப்பரேட் ஆகும்போது I மினிமம் இருக்கும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் மேலே நியூமினேட்டில் V ப்ளஸ் காமன் எடுத்துங்க, டினாமினேட்டில் I ப்ளஸ் காமன் எடுத்துட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் V ப்ளஸ் டிவைட் பை I ப்ளஸ் இன்ட்டு 1 ப்ளஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் K டிவைட் பை 1 மைனஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் K. therefore இங்கே V ப்ளஸ் டிவைட் I ப்ளஸ்ங்கிறது R0. therefore R max equal to R0 into 1 plus modulus of K divided by 1 minus modulus of K. This is nothing but S. So R max equal to R0 into S. Similarly R minima equal to V minima divided by I max. So V minima is V plus minus V minus divided by I max is I plus plus I minima. Again take V plus numerator denominator I plus then you will get R0 into 1 minus modulus of K divided by 1 plus modulus of K. This is inversion of reflection coefficient, that is R minima equal to R0 divided by S. Next வந்து பவர் கால்குலேட் பண்ணோம். பவர்ங்கிறது என்னென்னா V max into V minima divided by R0 or I max into I minima into R0. ஸோ இதை பேஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பவர் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் என்ன பவர் இருக்குங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும்.